म्हणजे तुम्हाला नंतर देता येईल. So our practical is experiment number 9. Problem statement दिलेला आहे. Develop and execute a C program to read the status of key and turn on a LED connected to port pin of 89C51 microcontroller and turn off that LED after some delay. So we have one key connected to port pin and one LED connected to other port pin. So we have to check the status of that key. When the key will be pressed, we have to turn on LED, and after some delay, that LED should be turned off automatically. Okay. So for this, again, we will move on to the Keil software. We will execute this Keil first. I mean program inside this Keil, and whenever we have to run, we will be using a simulation software, that is a Protest. Okay. So we will go first in debug. Sorry, हा पहिला कोड आहे, याला आपण क्लोज करायचंय. So we will go in the project. Say close project. जस्ट अ मिनिट, मी तुमच्या सोबत स्क्रीन शेअर करते म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. ओके. सो आता स्क्रीन तुमच्या समोर आहे. इथून मी प्रोजेक्ट क्लोज केला. नाउ अगेन आय एम डुइंग हियर न्यू प्रोजेक्ट. हियर आय विल राइट एक नवीन फाइल आपण बनवतोय. सो आय विल गिव अ न्यू नेम फॉर दिस. दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 9 LED. सेव्ह. या सगळ्या स्टेप्स आपल्याला माहिती आहे, कॉमन आहेत त्या. Then we will select our 89C51 RD2 device. Then we will go in the file new. Here we will be having a text window. Onto this we will write our code. Okay. सध्या मी कोड कॉपी पेस्ट केलेला आहे. याचा प्रोग्रामचं लॉजिक मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार. Okay. So once you type your program, then you have to save this program first. So I will go in file, save as, check the folder and check your file. Our file name is exp9 LED. याला फक्त .c करायचं while saving आणि ह्याला म्हणायचं save. Right? Program save झाला. After that, here we have a target 1 option. In this source group 1, याला right click करा. Say add files to source group 1. आपली फाइल आहे exp9 LED.c. This file you will select. You will say add, close. Correct. Now you can check this error. Translate current file पर click करा. Here you will get 0 error 0 warnings. Then second option 0 error 0 warnings आणि third option 0 error 0 warnings. आता इथपर्यंत ह्या सगळ्या स्टेप्स तुम्हाला माहिती आहे. Before executing the code, I will explain you the logic of this code. ठीक आहे. पहिले आपण काय केलं, याला हेडर फाइल टाकली. आपलं लॉजिक आहे की मायक्रोकंट्रोलरच्या एका पिनला की कनेक्टेड आहे आणि दुसऱ्या पिनला LED कनेक्टेड आहे. फर्स्ट वी हॅव टू रीड द स्टेटस ऑफ द की. इफ द की विल बी प्रेस्ड, देन यू हॅव टू ऑन दॅट LED and after some delay again it should get off. Okay, हे आपलं लॉजिक आहे. So we have to use total 2 pins of microcontroller. One pin will be used for key, other will be used for LED. Correct. So whenever you are using any pin, then you have to declare that pin before your main program. This is your header file. Correct. This is your main program, void main void, and in between you have to declare the pins which are using. For declaring a single pin, we use a data type as S-bit. बरोबर. सिंगल पिन डिक्लेरेशन साठी आपण डेटा टाइप S-bit हा यूज करतो. जर आपल्याकडे 7 बिट किंवा 8 बिट कॉम्बिनेशन असेल तर आपण इथे SFR यूज करतो. पण आपल्याकडे सिंगल बिट आहे, सिंगल बिट फॉर की अँड सिंगल बिट फॉर LED. सो आपण इथे S-bit यूज केलाय.
नंतर एस बिटच्या पुढे एक व्हेरिएबल नेम घेतलंय, त्या व्हेरिएबलचं नाव मी दिलं एलईडी पिन. तुम्ही इथे कोणताही नाव देऊ शकता. आणि ही पिन किंवा ही जे व्हेरिएबल आहे हा कोणत्या पिनला कनेक्टेड आहे ते इथं मेन्शन करायचं. सपोज पोर्ट 1 P1.2 किंवा P1:2 म्हणजे पोर्ट 1 च्या सेकंड नंबरच्या पिनला आपण हा व्हेरिएबल कनेक्ट केला. हा व्हेरिएबल मी एलईडी साठी यूज करते. सो इट विल इंडिकेट दॅट एलईडी विल बी कनेक्टेड टू P1.2. Similarly, at P0.0, I am using a key. This key will be connected to P0.0. हे झालं डिक्लेरेशन. याच्या पहिले आपण एक फंक्शन डिक्लेअर केलेलं आहे. त्या फंक्शनचं नाव आहे डिले. कारण की ऍज पर आवर टायटल, आपल्या टायटल मध्ये दिलंय की एलईडी ऑन झाल्यानंतर स्पेसिफिक डिले द्यायचा आहे आणि डिले कव्हर झाला की त्याला ऑफ करायचंय. राईट. सो डिले देण्यासाठी आपण इथं डिले फंक्शन यूज करतो. देन आवर मेन प्रोग्राम इथून स्टार्ट होतो. इथं ओपनिंग ब्रॅकेट आहे आणि इथे त्याची क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे. ह्याच्यामध्ये आपलं लॉजिक असणार. So initially we have to declare these two pins as input and output. So what we will do, इथं जे की आहे ती इनपुट असते आणि एलईडी जो असतो तो आउटपुट असतो. So whenever you declare a pin as an input, we use a logic 1, and whenever you want to declare any pin as an output, you write a logic 0. So बघा आपला जो व्हेरिएबल आहे की पिन म्हणजे आपली की, त्याला 1 इनिशियलाइज केलं, नंतर एलईडी पिनला 0 केलं, म्हणजे एक आहे इनपुट, दुसरी आहे आउटपुट. करेक्ट. नंतर आपण एलईडी ला ऑन करून दिलं, कंडिशन टाकली व्हाईल. आता ह्या व्हाईल मध्ये काय होणार आहे, आपलं लॉजिक रन होणार आहे. हे लॉजिक आपल्याला काय सांगतं की आपल्याला कंडिशन चेक करायची. कंडिशन काय असणार, जर की प्रेस्ड असेल, जर कीचं लॉजिक 0 असेल तर एलईडी ला ऑन करायचंय, म्हणजे एलईडी ची पिन 1 होणार, म्हणजे ती ग्लो होणार. नंतर आपल्याला डिले द्यायचा आणि डिले झाला की त्याच एलईडी ला ऑफ करायचं, म्हणजे 0 करायचं. राईट. सो ह्या व्हाईल मध्ये आपलं ऍक्च्युअल लॉजिक आहे. सो वी आर युजिंग अ इफ स्टेटमेंट. इफ ब्रॅकेट मध्ये टाकलंय की पिन इज इक्वल 0, म्हणजे काय, इफ म्हणजे जर की पिनचं लॉजिक 0 आहे. 0 आहे म्हणजे की प्रेस्ड आहे. राईट. की हा प्रेस्ड आहे. जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, की जर प्रेस झाला तर मग आपण ह्या लूप मध्ये येणार. जर की प्रेस नसेल तर आपण ह्या इफ मध्ये येणार नाही. ओके. इफ द की इज प्रेस्ड, कम इनसाइड दिस लूप. व्हॉट वी हॅव टू मेक, वी हॅव टू मेक एलईडी पिन इक्वल टू 1. दॅट मीन्स वी हॅव टू टर्न ऑन द एलईडी. राईट. वन्स एलईडी विल बी ऑन, देन वी हॅव टू गिव्ह सम डिले. इथं डिले फंक्शनला कॉल केलंय, 200 ही काउंट टाकली आहे त्याच्यामध्ये. आणि जेव्हा तुम्ही कोणत्याही फंक्शनला कॉल करता तर ह्याचं जे डिक्लेरेशन असतं हे मेन प्रोग्रामच्या बाहेर लिहितो आपण. सो एवढा हा जो पार्ट आहे, दिस इज युअर मेन प्रोग्राम. या मेन प्रोग्रामच्या बाहेर आपण ह्या डिले फंक्शनचं डेफिनेशन लिहितो. राईट. सो व्हेनेवर यू कॉल अ डिले, that time directly your program will come inside this loop and you can get 200 millisecond of delay through this loop. Once this delay part will be executed, we will again return back here and we have to make this LED pin equal to 0. जिथून तुम्ही कॉल केलं होतं, नंतर तुम्ही 200 मिलीसेकंडचा डिले दिले, तर 200 काउंट जी आहे ती आपल्याला इंडिकेट करते की आपण 200 मिलीसेकंडचा डिले देतोय. हा डिले दिल्यानंतर आपण डायरेक्टली कुठे येतो, जिथून तुम्ही कॉल केलं त्याच्या नेक्स्ट लाईनला. सो दिस लाईन इंडिकेट दॅट वी आर अगेन टर्निंग ऑफ दॅट एलईडी. एलईडी पिनला 0 करा, म्हणजे डिले संपल्यानंतर त्या एलईडीला ऑफ करा. करेक्ट. अगेन आपला हा ब्रॅकेट क्लोजिंग आहे. इफ कंडिशन टाकली आहे. ही इफ कंडिशन कधी सॅटिस्फाय होणार, फक्त आणि फक्त जेव्हा तुम्ही की प्रेस कराल. की जर प्रेसच केली नाही तर हे कोणतंच लॉजिक एक्झिक्यूट होणार नाही. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज while 1. while 1 म्हणजे कंटिन्युअसली तुम्ही ह्या स्टेप्स रिपीट करू शकता. whenever you click the key, whenever you will press the key, the LED will be turn on first. After 200 millisecond, again it will be turn off. Okay. So this is a very simple logic to turn on the LED by using a key. Okay. हा डिलेचा पार्ट आहे and this is your complete code. Okay. आता आपण काय केलं इथं, 0 एरर्स, 0 एरर्स, इथे पण 0 एरर्स. आता आपल्याला हेच जे लॉजिक आहे हे आपल्याला सिम्युलेट करायचं आहे, रन करायचं आहे. त्यासाठी आपण प्रोटेस्ट यूज करतो, जसं आपण मागे MAA मध्ये सुद्धा यूज करायचो.
So I will just open the window. Before that, listen, before that, whenever you want to simulate your code in the Protest, the very first thing you have to create a hex file. याच प्रोग्रामची तुम्हाला हेक्स फाईल बनवावी लागते, कारण की जेव्हा तुम्ही प्रोटेस्ट मध्ये सिम्युलेशन करता तर हा प्रोग्रामची हेक्स फाईल जी राहणार आहे तीच तुम्हाला तिकडे घ्यावी लागते. म्हणून ह्या प्रोग्रामचा पहिले आपण हेक्स फाईल क्रिएट करूया. कशी करायची बघा. इथे टार्गेट वनच्या शेजारी एक ऑप्शन आहे बघा, ऑप्शन्स फॉर टार्गेट. क्लिक ऑन दिस, गो इन दिस आउटपुट, से क्रिएट हेक्स फाईल and say okay. Okay, after this again you make these three options as active. याला परत active करा. 1 2 and 3. सो इथे बघा खाली डाउन साइड ला एक मेसेज आला असेल, क्रिएटिंग अ हेक्स फाईल. म्हणजे तुमची जी फाईल आहे, ही जी प्रोग्राम आहे याची हेक्स फाईल आता क्रिएट झालेली आहे. सो आता काय करायचं, जस्ट अ मिनिट. याच्यात तुम्हाला प्रोटेस्ट मध्ये जायचं आहे. प्रोटेस्टचा सेटअप जो असणार आहे तो तुम्हाला ओपन करायचा आहे. सी ड्रायव्हर मी सेटअप इन्स्टॉल केलेला आहे. सो माझ्या सी ड्रायव्हर मला तो दिसणार. तुम्हाला सर्वांना स्क्रीन दिसते का? सी ड्रायव्हर गेल्यानंतर मी काय करते ते? दर्शन? नो मॅम. दिसत नाहीये. ओके, जस्ट अ मिनिट, मी दाखवते. ओके, एक मिनिट हा, स्क्रीन शेअरिंग करते. ओके, आता स्क्रीन दिसते सर्वांना? प्रोटेस्टची स्क्रीन दिसते, ISIS प्रोफेशनल. येस मॅम. ओके, आता हे आपलं प्रोटेस्ट सॉफ्टवेअर आहे ज्याच्यावर आपल्याला सिम्युलेशन करायचं आहे. ठीक आहे, आपण त्यासाठी डिव्हाइसेस यूज करतो, काही कंपोनंट यूज करतो आणि मग त्याच्यामध्ये प्रोग्राम जो आहे म्हणजे हेक्स फाईल जी आहे ती लोड करतो आणि मग त्याला रन करतो. सो त्याच पद्धतीने आपल्याला करायचंय. So this is your screen now. So very first thing we have to select our 8051 microcontroller. So I will press here 8051. याचा आपला जो कंपोनंट आहे, जो डिव्हाइस आहे, दॅट इज 8089C51RD2. इथे आहे तो. याच्यावर क्लिक करायचं अँड से ओके. ओके केलं की इथे बघा तुम्हाला हा डिव्हाइस दिसून जाईल आणि इथे जर तुम्ही प्लेस केला तर इथे हा डिव्हाइस प्लेस होतो. करेक्ट. आफ्टर दॅट आता आपल्याला काय करायचंय, की यूज करायची आहे आणि जी की आहे ती कोणत्या पिनला कनेक्टेड आहे बघा. ही पण स्क्रीन तुम्हाला दिसत असेल. की कोणत्या पिनला कनेक्टेड आहे? P0.0 ला. करेक्ट, ऍज पर आवर लॉजिक, ऍज पर रिटन इन द प्रोग्राम, P0.0 ला काय आहे? की आहे. सो आपण काय करणार, इथे जायचं. की म्हणजे आपल्याला तो स्विच सिलेक्ट करायचा आहे, पुश बटन टाइपचा स्विच आहे तो. सो आय विल राईट हिअर पुश बटन. हे बघा इथे हा SPST पुश बटन टाइपचा स्विच आहे. याला ओके करा आणि तो कोणत्या पिनला कनेक्ट करायचा आहे? P0.0. म्हणजे मी त्याला इथे ठेवते. याला रोटेट करा, रोटेट क्लॉकवाईज. थोडं मी झूम करते याला. ओके, सो P0.0 ला आपल्याला हा स्विच कनेक्ट करायचा आहे आणि ह्याला पॉवर द्यावी लागणार आपल्याला. सो इथे जायचं आता टर्मिनल मोड मध्ये. इथे पॉवर ऑप्शन आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं अँड देन वी हॅव टू गिव्ह द पॉवर टू दिस स्विच. ओके,
आपण डायरेक्टली पॉवर ह्या स्विचला देऊ शकत नाही, बिकॉज याला काही करंट लिमिटिंग साठी आपल्याला एक रेजिस्टर यूज करावा लागेल. सो अगेन आय विल गो इन दिस कंपोनंट मोड. I will write on this P option and I will select one resistor, general purpose resistor, this one, and I will click or I will paste it here. याला clockwise rotate करा. ठीक आहे. हा रेजिस्टर मी का ऍड केला आहे, कारण की डायरेक्टली स्विचला जर तुम्ही पॉवर दिला तर बऱ्याच वेळा ह्या स्विचला प्रॉब्लेम्स होऊ शकता, एक्सेस करंट जर त्यातनं फ्लो झाला तर, म्हणून मी हा रेजिस्टर याच्यात यूज करते. आता ह्याला पॉवर दिली म्हणजे एका एंडला आपल्याला इथं ग्राउंड करायचंय. सो परत इथे टर्मिनल मोड मध्ये जायचं, सिलेक्ट ग्राउंड अँड यू कॅन प्रेस इट हिअर. ठीक आहे. आणि ह्या पिन्सने त्याला ते जॉईन करा. आणि हा जो स्विच आहे हा कोणत्या पिनला आहे, ती 0.0 ला. सो डायरेक्टली एक लाईन तुम्ही जॉईन करून ह्याला इथे अशा पद्धतीने कनेक्ट करू शकता. दिस इज द फर्स्ट पार्ट दॅट वी हॅव कनेक्टेड. ओके. आफ्टर दॅट आता आपल्याला एलईडी कनेक्ट करायचं आहे. आपल्या प्रोग्रामच्या डेटानुसार एलईडी कोणत्या पिनला कनेक्टेड आहे, P1.2 ला. ठीक आहे. सो आपण P1.2 ला आता एलईडी कनेक्ट करणार आहे, म्हणजे इथे कनेक्ट करायचं आहे. सो अगेन यू विल गो इन दिस कंपोनंट मोड, गो इन दिस P ऑप्शन, पिक द डिव्हाइस अँड राईट हिअर एलईडी. जे ऍक्टिव्ह एलईडीज आहे त्यातनं आपल्याला घ्यायचे आहेत. This type of LED you can select. Suppose इथे कलर्स पण दिले, कोणता LED तुम्हाला पाहिजे. ऍक्टिव्ह मधले घ्यायचे शक्यतो. सपोज आय हॅव सिलेक्टेड दिस. आणि हा कुठं कनेक्ट करायचा आहे, P1.2 ला. सो जसं तुम्ही स्विचला पॉवर दिलाय, म्हणजे एक रेजिस्टर त्यासाठी यूज केलाय, तसंच या एलईडी ला सुद्धा एक रेजिस्टर आपल्याला यूज करायचा आहे. सो अगेन आय विल सिलेक्ट दिस RES. आय विल पुट दिस रेजिस्टर हिअर. Again rotate this clockwise. Similarly to this, we have to provide the power also. So go in this terminal mode, select power, put this power part here. Similarly select this ground, put it here, and then connect all these points. Okay. And where this is connected, again I will check it where it is connected, P1.2. So I will go in this P1.2 and I will connect this here. ठीक आहे. ओनली दिस मच कनेक्शन्स वी हॅव टू मेक नाव. एवढे कनेक्शन झाले की आपलं सर्किट कम्प्लीट होतं. P1.2 ला एलईडी कनेक्टेड आहे आणि P0.0 ला एक स्विच कनेक्टेड आहे. देन ह्याच्यामध्ये आपल्याला हेक्स फाईल घ्यायची. आता क्लिक ऑन दिस 8051 and say edit properties. Go in this. Very first thing you have to change this clock frequency. 8089C51 जो आहे आपला, त्याची जी क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी आहे, क्लॉक फ्रिक्वेन्सी आहे, ती आहे 11.0592 मेगाहर्ट्ज. ती इथे पुट करा. नंतर इथे ब्राउज करायची आपली प्रोग्राम फाईल. गो हिअर, ब्राउज, देन वेअर इट इज हिअर ESY प्रॅक्टिकल न्यू. आणि याच्यात जी आहे ती आहे एक्सपेरिमेंट 9 LED.hex. हे बघा इथे .hex नावाची जी फाईल आहे ती आपल्याला प्रोटेस्ट साठी घ्यायची आहे. सो इथे ओपन करायला and here you say okay. करेक्ट. हे झालं. आता हेक्स फाईल लोड केली आपण, म्हणजे आपला प्रोग्राम आपण ह्या कंट्रोलर मध्ये घेतलाय. फायनली यू हॅव टू राईट हिअर debug. So say start debug. Okay. And after debug, means start debug, you have to say execute. Okay. Now see, सध्या हा ऑन कंडिशनला आहे, कारण आपण या प्रोग्राम मध्ये ह्याला ऑन केलं होतं. इथे बघा, इथे एलईडी ला ऑन केलेलं आहे. आता की प्रेस झाला की तो ऑन राहणार, अदरवाइज इट विल बी ऑफ. सी, when I press this key, see when the key will be pressed, you can see your hand. इथं की मी प्रेस केलाय, एलईडी काय झालाय, ऑन. आणि जर मी याला रिलीज केलं तर एलईडी काय होतो, ऑफ होतो. Again if I press this LED, I mean when I press this key, your LED will be turning on. When I release this key, LED will turn off.
किंवा after some delay it will be automatically turn on. So you can see, again I will repeat it in this way. Okay, so you can see that you can blink this LED by using the switch.